In yesterday's lecture, we have covered how bubble sort is work, right? So we have to implement C program for bubble sort. That is our practical number 4. What is practical number 4? Practical number 4 is program to sort an array using bubble sort. राईट. आपण काल बबल सॉर्टचा अल्गोरिदम पाहिलेला आहे. त्यानंतर त्याचे एक्झाम्पल सॉल्व्ह केलंय. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पाहिलेली आहे. राईट. आठवतंय का सगळ्यांना कालचं लेक्चर? Yes, sir. Right. Yes, sir. So here we have to implement C program for bubble sort. So first is algorithm. So algorithm we already covered, so you have to write this algorithm which we covered in yesterday's lecture, right? These are the 11 steps of algorithm. ज्यांना कुणाला अजून समजलं नसेल तर कालचं लेक्चर अपलोड केलेलं आहे, तर ते बघा. अल्गोरिदमचं डिस्क्रिप्शन काय आहे, अल्गोरिदम कसा इम्प्लिमेंट होतो, तर ते त्या लेक्चर मधून तुम्ही बघू शकता. ओके. सो यू हॅव टू राईट दिस अल्गोरिदम इन अल्गोरिदम पार्ट. Then again here next is flowchart. Okay, so here I draw a flowchart for this algorithm. First step is a start step, right? First step is start step, then start is written. Then second step is represented in parallelogram symbol. Read total number of elements n. Next step is store the element in the array. Set I is equal to 0. Compare the adjacent element. We have to process this. Then for loop. So for loop is represented, it is repetition, so it is represented by using this symbol. And here I written repeat step for n elements. Then again it will execute, or it will compare adjacent elements again. Okay. Then again I is equal to I plus 1. Then repeat step up to I is less than n. So here this step is repeated, and it can sort this element, okay, after comparison. Then if it is not, then print the sorted list. So this is the short algorithm, a short flow chart here I draw for this algorithm. अल्गोरिदमचा हा शॉर्ट फ्लो चार्ट आहे, तो ड्रॉ केले. तर हा फ्लो चार्ट तिथे ड्रॉ करायचा आहे. ओके. स्टार्ट स्टेप, देन रीड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, स्टोर द एलिमेंट्स, सेट I is equal to 0, compare the elements, adjacent element, repeat step for n element. then again आपल्याला त्या स्टेपला जायचं. I is equal to I plus 1, repeat step up to I is less than n, and print sorted list and stop. त्यांना कुणाला अजूनही अल्गोरिदम समजला नसेल, कालचं लेक्चर आपण अपलोड केलेलं आहे, तर ते बघा. ओके. आता हा पॉइंट आपण एक्सप्लेन करणार नाही अगेन, बिकॉज आपल्याला आज प्रोग्राम इम्प्लिमेंट करायचा आहे. So here I open dev C++ compiler, and then here create new file. Okay. So first step is we have to include header files. So hash include stdio.h, right? And then our main function, that is void main. Okay. Then open close bracket. Here we require one array, so integer a of 5. I taken 5 elements in the array, and here I given 23, 14, 29, 11, 1. So हे 5 एलिमेंट या array मध्ये stored आहेत. Okay. 5 is the size of array, and it contains these 5 elements in the array. Okay. So here I declare and initialize array with having some elements. तर हे एलिमेंट आता आपल्याला काय करायचे आहेत? सॉर्ट करायचे आहेत. ओके. एलिमेंट काय करायचे आपल्याला आता? सॉर्ट करायचे. सो हियर आय डिक्लेअर. देन आपल्याला अजून पुढे व्हेरिएबल लागतील. इंट आय, नंबर ऑफ पासेस कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आय व्हेरिएबल घेतलाय. जे आपण दोन ऍडजसंट एलिमेंट कम्पेअर करणार आहोत, त्याच्यासाठी जे व्हेरिएबल घेतलाय, आणि ते स्वॅप करताना एक व्हेरिएबल टेम्प व्हेरिएबल मध्ये स्टोर्ड होईल, त्याच्यासाठी टेम्प व्हेरिएबल घेतलाय.
ओके. बिफोर सॉर्टिंग मी ॲरे प्रिंट करणार आहे. सो प्रिंट एफ. सो हिअर माय मेसेज इज ॲरे बिफोर sorting, right? Array before sorting. So here this message will be displayed and I want to display all the elements of array. So for loop is required. For loop for I is equal to 0 because every time the first index is starts with 0, right? 0 location ला कोण आहे 23. मला कंडिशन सांगा. I is less than n is not here, right? Here element is 5. 5, right? I is less than 5. आता अल्गोरिदम फॉलो नका करू. आता आपण प्रोग्राम करतोय. ओके. ॲरे मध्ये किती इलेमेंट आहेत? 5 इलेमेंट आहेत. एन म्हणजे आपला नंबर ऑफ इलेमेंट. आता इथे 5 आपल्याला दिसते ना. एन लिहिलं तर एन डिक्लेअर आहे का? नो. सो 5 आपल्याला घ्यावा लागेल. ओके. सो आय इज लेस दॅन 5 अँड देन आय प्लस प्लस, राईट? आय प्लस प्लस. I plus plus. So here I plus plus is written and we have to print this. So here I use printf message slash n. I want to print all the output on new line each and every. So slash n is written. Then now here array element, right? Array element. So %d comma a of I. Okay. So first I ची value 0 असेल, that time 23 will be printed. Then I becomes 1 because of I plus plus. Then 1 is less than 5. Yes, a of 1 ला कोण stored आहे? 14 will be printed. A of 2 will be printed 29. Then a of 3, a of 4. Then I plus plus I becomes 5. Condition gets false. So skip this for loop. Right. So here I will compile this code. So we have to save this first P4. Here select, always select C source file while written code in C language. Okay. OOP चे प्रोग्राम करताना इथून काय सिलेक्ट करायचं? C++. तर हे लक्षात ठेवा. Save. Okay, so compile and then now execute the code. So here array before sorting, array is printed. So slash n मुळे न्यू लाईन वर आउटपुट प्रिंट झाले. सपोज हिअर मी काय केलंय? स्लॅश एन ऐवजी स्लॅश टी वापरला. काय होईल आता? 1 टॅप. येस, काय होईल स्लॅश एन ऐवजी स्लॅश टी वापरल्यावर? 1 टॅप स्पेस जनरेट होईल. बघा आउटपुट मध्ये काय डिफरन्स येतोय? एकाच लाईनवर आउटपुट प्रिंट होईल आणि एका टॅबचा स्पेस इथे जनरेट झालेला असेल, राईट? 23, 14, 29, 11 अँड 1. ओके. तर तुम्ही हवंय तसं आउटपुट तुम्ही रिप्रेझेंट करू शकता, प्रिंट करू शकता. ओके. सो हिअर आय विल यूज स्लॅश एन. सेव्ह. ओके. सो इथे ॲरे आपला क्रिएट झाला. ॲरेचे एलिमेंट स्टोर्ड झालेले आहेत. ओके. आता आपल्याला काय करायचंय? बबल सॉर्टचं लॉजिक अप्लाय करायचं आहे ॲरे. ओके. तर आता नंबर ऑफ पासेस, किती पासेस लागणार आहेत? 5 सर. 5. नंबर ऑफ एलिमेंट किती आहेत? 5. 5 आहे. काल आपण पाहिलं ना, नंबर ऑफ पासेस n-1 सर. n-1, राईट? सो n-1 मीन्स व्हॉट? हाऊ मेनी पासेस? 4 पासेस, राईट? 4 पासेस 4 लागतील आपल्याला. सो हिअर फॉर I is always starts with 0. So here I written I is 0. So सांगा मला कंडिशन काय असेल? I is less than 5. 4. लेस दॅन 4 ना. अँड देन I प्लस प्लस. पासेस सांगतोय आपण. हा फॉर लूप काय सांगणार आहे? नंबर ऑफ पासेस. आता पासची व्हॅल्यू किती असणार आहे? 4. तर इंडेक्स कितीने स्टार्ट होतोय? 0. पहिला पास 0 ने स्टार्ट झालाय, बरोबर? सेकंड पास असताना व्हॅल्यू किती होणार आहे आयची? 1. थर्ड पास होताना 2. फोर्थ पास होताना 3. मग शेवटच्या पासची व्हॅल्यू काय झाली? 3. सो हिअर I is less than 4.
कळतंय असं का लिहिलंय मी? यस, समजतंय का सगळ्यांना? येस सर. Yes, sir. अल्गोरिदमच फॉलो करतोय आपण, बट आता आपल्याला प्रोग्राम तयार करायचा आहे, तो थोडासा डिफरन्स असणार आहे. मीनिंग तेच आहे, मीनिंग चेंज होत नाहीये. आता नेक्स्ट, या फॉर लूप मध्ये तेवढ्या नंबर ऑफ टाइम आपला फॉर लूप चालायला पाहिजे, तेवढे नंबर ऑफ पासेस कंप्लीट झाले पाहिजेत. तर या फॉर लूप मध्ये आपल्याला कोडिंग करावं लागेल. आता मी बबल सॉर्टचं लॉजिक इथे लिहित आहे. ओके, बबल सॉर्ट. ओके, टाइमला जॉईन व्हायचंय किरण गंभीरे, झैर चंदरगी. ओके, फॉर आय इज इक्वल टू 0, आय इज लेस दॅन 4, आय प्लस प्लस. आता मी नेक्स्ट जे व्हेरिएबल घेणार आहे नेक्स्ट फॉर लूपला. फॉर जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस दॅन इक्वल टू, किती पासेस आहेत आपल्याकडे? जे इज लेस दॅन इक्वल टू 4. किंवा जे इज लेस दॅन 4 मायनस आय. आता याचा अर्थ काय समजून घ्या, की ज्यावेळी आपण काल एक्झाम्पल सॉल्व केलेलं. ओके, एक मिनिट. तर प्रोग्राम मध्ये थोडासा डिफरन्स आहे, प्रोग्राम समजताना लक्षात घ्या. आता इथे बघा, आपण काय करणार आहोत, की ज्यावेळी मी सॉर्ट करत आहे इलेमेंट, त्यावेळी काय होतंय, नंबर ऑफ पासेस, तर प्रत्येकाची पोझिशन फिक्स होते. पहिल्या पासमध्ये 90 ची पोझिशन फिक्स झाली, त्यानंतर 2 एलिमेंटची पोझिशन फिक्स झाली, 3 एलिमेंटची पोझिशन फिक्स झाली. तर आपल्याला पुढे कंपॅरिझन करण्याची काही गरज उरत नाहीये. 4 एलिमेंटची पोझिशन फिक्स झाली, तर एवढे 2च एलिमेंट पुढच्या पासमध्ये कम्पेअर होतील. सोडवताना असं दाखवायचंय, बट आता प्रोग्राम मध्ये काही गरज नाहीये त्यांची. सो आय मायनस आय मी का लिहिलेला आहे, की पहिला पास कंप्लीट झाला की एका एलिमेंटची पोझिशन काय होत आहे, फिक्स होत आहे. पहिला पास कंप्लीट झाला, 90 ची पोझिशन फिक्स झाली, उरलेले एलिमेंट काय, एवढ्याच नंबर ऑफ टाइम आपल्याला आता एक्झिक्यूट करायचंय, एवढ्याच नंबर ऑफ टाइम कम्पेअर करायचंय. सो हियर मी मायनस आय त्यासाठी लिहिलेलं आहे. ओके, देन जे प्लस प्लस, जे इन्क्रीमेंट होणार आहे नेक्स्ट एलिमेंट साठी. आता आपला फॉर लूप जो आहे तो यूज करणार आहोत आपण. म्हणजे काय, फर्स्ट एलिमेंट इज लार्जर दॅन सेकंड एलिमेंट, देन स्वॅप. राईट, बघा अल्गोरिदम मध्ये आपण तेच म्हटलेलं आहे, की माझा पहिला एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट ए ऑफ आय, दुसरा एलिमेंट आय प्लस 1, फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर दॅन सेकंड एलिमेंट, देन इंटरचेंज करायचं. सो तेच लॉजिक मी इथे लिहितोय. काय, आता पहिला एलिमेंट म्हणजे कोणता, इफ जे ने पॉइंट आउट केलेला, बरोबर, ए ऑफ जे, जे ची व्हॅल्यू काय, 0, राईट, ए ऑफ 0, बरोबर, 0 लोकेशनचा एलिमेंट म्हणजे ए ऑफ जे, ॲरेचं नाव जे, इज ग्रेटर दॅन, काय येईल सांगा कोड, ए ऑफ +1. राईट, जे प्लस 1 म्हणजे पुढचा एलिमेंट. बघा, हीच स्टेप आपण केलेली आहे, ए ऑफ आय इज ग्रेटर दॅन ए ऑफ आय प्लस 1. आता इथे जे म्हटलंय, सो त्यामुळे मी जे केलेलं आहे. म्हणजे जे ची व्हॅल्यू काय, 0 लोकेशनवर कोण आहे, 23, जे प्लस 1, जे ची व्हॅल्यू काय, 0 प्लस 1 1 लोकेशनला कोण आहे, 40. हे दोघे कम्पेअर होतील. ओके, आता माझा फर्स्ट एलिमेंट जर ग्रेटेस्ट असेल, आपल्याला दिसतंय ग्रेटेस्ट आहे, तर आपल्याला ते काय करायचंय, स्वॅप करायचंय. तर स्वॅपचा कोड लिहायचा आहे, त्यासाठी आता टेम्प व्हेरिएबल घेतलंय. मग काय करायचंय, टेम्प व्हेरिएबल मध्ये अगोदर आपल्याला काय करावं लागेल, पहिल्या लोकेशनची जी व्हॅल्यू आहे 23 ती कॉपी करावी लागेल. ओके, त्यानंतर एक्सचेंज करायचंय, सेकंड म्हणजे फर्स्ट लोकेशनवर जी व्हॅल्यू आहे ती मला 0 लोकेशनवर असाइन करायची. म्हणजे काय होणार आहे, कोड ए ऑफ सांगा जे, राईट, ए ऑफ जे, ए ऑफ जे प्लस 1. म्हणजे काय, की पुढच्या लोकेशन जे ची व्हॅल्यू किती आहे, 0 प्लस 1 कोण आहे, 1 लोकेशनला 14, त्याची व्हॅल्यू कुणाला कॉपी करा, ए ऑफ जे लोकेशनला, जे ची व्हॅल्यू काय, 0, ए ऑफ 0 लोकेशनला, म्हणजे जिथे 23 आहे आता तिथे 14 कॉपी झालेले आहेत. 23 व्हॅल्यू गेली आणि तिथे 14 आलेत. मग आता 23 कुठे सेव्ह आहे, कोण सांगते, 1 ला टेम्प मध्ये स्टोअर केलंय ना इथे. त्यासाठी अगोदर मी काय केलं, ए ऑफ जे ची व्हॅल्यू, जे ची व्हॅल्यू किती आहे, 0,
ए ऑफ 0 ला कोण स्टोर्ड आहे 23, त्यासाठी 23 मी टेम्प मध्ये कॉपी करून घेतली, कारण आपल्याला माहिती आहे इथे रिप्लेस झाली की प्रिव्हियस व्हॅल्यू आपल्याला मिळणार नाही, येते लक्षात. त्यामुळे मी अगोदर टेम्पररी व्हेरिएबल घेतला, तुम्ही काही नाव देऊ शकता. ओके, त्याच्यामध्ये अगोदर कॉपी करून घेतला 23, कारण आता 14 पण इथेच आलेला आहे. या कोडने काय केलं, ए ऑफ जे इज इक्वल टू एफ जे प्लस 1, म्हणजे काय, जे ची व्हॅल्यू 0 आहे, 0 प्लस 1 14, ही व्हॅल्यू कुठे कॉपी करायची, ए ऑफ जे ला, म्हणजे 0 लोकेशनला. म्हणजे आता ॲरे असा दिसतोय 14 14 29 11 1. मग पहिला एलिमेंट जो होता 23 तो कुठेतरी सेव्ह करावा लागेल अगोदर, त्यामुळे मी टेम्प मध्ये स्टोअर केलाय. ओके, आता नेक्स्ट टेम्पची व्हॅल्यू कुणाला द्यायची, मला नेक्स्ट लोकेशनला, म्हणजे ए ऑफ जे प्लस 1 ला. कोण सांगते कोड काय येईल, A of J plus 1 ए ऑफ जे प्लस 1, गुड, is equal to 10. हा इज इक्वल टू टेम्प, राईट. म्हणजे टेम्प व्हेरिएबल मध्ये 23 आहे, 23 आता कुठे कॉपी करायचा आहे, ए ऑफ जे प्लस 1 ला, म्हणजे 23 ते मागे जाणार आहे 14च्या जागी. तर झाला हा कोड. हा कोड अगेन अँड अगेन एक्झिक्यूट होईल, कारण फॉर लूप मध्ये आहे. ओके, मग सगळे एलिमेंट आपले सॉर्ट होतील. पहिला पास कम्पेअर होईल, परत आय ची व्हॅल्यू 1 होईल, म्हणजे सेकंड पास सुरू झाला. मग परत हे कम्पॅरिझन होईल, परत आय ची व्हॅल्यू 2 होईल, थर्ड पास सुरू झाला, आय ची व्हॅल्यू 3 होईल, फोर्थ पास सुरू झाला, परत अगेन अँड अगेन एक्झिक्यूट होणार आहे. ओके, तर अशा पद्धतीने आता हा इफ इथे क्लोज झाला, हा फॉर इथे क्लोज झाला, आणि हा मेन फॉर इथे क्लोज झाला. तर इथे आपल्याला आता कोडिंग करायचं आहे पुढचं. ओके, आता मला ॲरे प्रिंट करायचा आहे, तर कॉपी करूया हा वरचाच कोड, आणि आता इथे नाव काय द्यायचंय, ॲरे आफ्टर सॉर्टिंग. बघूया चेक करून की आपला आन्सर करेक्ट आलाय का, नसेल आलं तर आपण करू शकतो परत, राईट. सो कंपाईल, काय राहिलं, सेमिकोलॉन राहिलाय. कंपाईल, एक्झिक्यूट. बघा इथे झालाय ॲरे सॉर्ट 1 11 14 23 29. ओके, सो दिस इज द लॉजिक ऑफ बबल सॉर्ट. सो हा प्रोग्राम लिहायचा आहे आणि हे आउटपुट इथे लिहायचं आहे. ओके, प्रोग्राम आणि आउटपुट, प्रॅक्टिकल नंबर 4, प्रोग्राम आणि आउटपुट. ओके, झालं का, Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट. आता नेक्स्ट काय आहे, सी प्रोग्राम झाला. कम्प्युटर सिस्टीम काय आपण लिहितो, i5 प्रोसेसर, राईट, 4GB रॅम, 4 GB RAM, 1 TB. इथे 500GB or 1 TB हार्ड डिस्क, राईट, हार्ड डिस्क HD. सॉफ्टवेअर हियर, विच सॉफ्टवेअर, dev C++, राईट, Dev C++. dev C++. रिझल्ट म्हणजेच काय, तुमचा आउटपुट जे आपण प्रोग्रामच्या खालीच लिहितोय. कन्क्लुजन काय येईल, वी हॅव सक्सेसफुली इम्प्लिमेंटेड सी प्रोग्राम ऑन बबल सॉर्ट. काय, वी हॅव सक्सेसफुली इम्प्लिमेंटेड सी प्रोग्राम ऑन बबल सॉर्ट. दिस इज द कन्क्लुजन, दिस इज द कन्क्लुजन. ओके, प्रॅक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन, practical related question. Okay, what is the output of following code? Okay, what is the output of following code? So here code is given. आता बघा हे आपल्या प्रोग्रामचंच आहे, राईट, प्रोग्रामच आहे, हा प्रोग्रामचाच कोड आहे, बबल सॉर्टचाच हा कोड आहे इथे, सेम, बरोबर, तोच आहे, काही चेंज नाहीये, फक्त आपण ॲरेची साईज दिली यांची मागे 4, बाकी कोड सेम आहे. काय तुमच्या कोडचंच आउटपुट लिहू शकता तुम्ही, इनपुट द्या हे आणि आउटपुट हेच लिहू शकता, किंवा तो सॉल्व नाही केलं तरी चालेल. हे आउटपुट आहे त्याचं. ओके, तेच लॉजिक दिलंय. आता इथे फाइंड द एरर्स ऑफ गिवन कोड, इथे एरर फाइंड आउट करायला सांगितलेले आहेत आपल्याला. तर याच्यामध्ये काय एरर दिसतोय आपल्याला, i = 0, i is less than equal to n - 1.
आय प्लस प्लस. ओके, तर आपण इथे प्रोग्राम मध्ये बघू शकतो. ओके, आता एन ची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे का? नो. बरोबर, एन ची व्हॅल्यू आपल्याला माहित नाही. एन ची व्हॅल्यू सपोज 5 असेल. ओके, तर हा 5 ला पण रन होईल, राईट. म्हणजे एन मायनस 1 नको, इथे काय पाहिजे? एन मायनस 2 पाहिजे. ओके, बाकीचा कोड सेम. एन मायनस काय पाहिजे? 2 पाहिजे आपल्याला. ओके, देन j इज इक्वल टू 1, j इज लेस दॅन n मायनस 1 ऑफ i. इथे अगेन 1 च्या जागी 2 पाहिजे आणि हा प्रोग्राम तुम्ही रन करून बघा. बाकी a ऑफ i, इफ a ऑफ i इज ग्रेटर दॅन a ऑफ j, टेम्प a ऑफ j. आता इथे काय केलंय? इथे a ऑफ i च्या जागी a ऑफ j पाहिजे, कारण इनर फॉर लूप j चा आहे. a ऑफ j इज ग्रेटर दॅन a ऑफ j प्लस 1 पाहिजे. j प्लस 1, a ऑफ j प्लस 1. temp a of j is equal to a of j plus 1 and a of j plus 1 is equal to 10. तर एवढे चेंजेस इथे करायचे आहेत. इथे इज इक्वल टू वापरल्यामुळे आपल्याला -2 करावं लागले. इज इक्वल टू नसतं तर तिथे 1च ठेवावं लागलं असतं. बघा इथे आपल्या प्रोग्राम मध्ये आपण इज इक्वल टू वापरलंय का? नो. इज इक्वल टू नाही वापरलं, सो इथे -i केलेलं आहे. आय ची जी व्हॅल्यू असेल ती. ओके, so first exercise, find the number of comparison required in bubble sort of the following list having 5 numbers. Okay, numbers are given 10, 20, 30, 40, 50. ओके, हे 5 एलिमेंट आपल्याला दिलेले आहेत. काय? फाइंड द नंबर ऑफ कंपॅरिझन रिक्वायर्ड इन बबल सॉर्ट. तर नंबर ऑफ कंपॅरिझन कशी कॅल्क्युलेट करायची? तर आपल्याकडे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काढताना आपण काय केलेलं आहे? फॉर्म्युला डेव्हलप केलेला आहे. फॉर्म्युला इज n ऑफ n मायनस 1 डिवाइड बाय 2. ओके, n ऑफ n मायनस 1 डिवाइड बाय 2. तर तोच फॉर्म्युला इथे यूज करायचा आहे. नंबर ऑफ कंपॅरिझन n ऑफ n मायनस 1 राईट डिवाइड बाय 2. ओके, नंबर ऑफ इलेमेंट किती आहे तिथे? 5. 5. 5, राईट. 5 मायनस 1 राईट डिवाइड बाय 2. काय करावं लागेल अगोदर? मल्टिप्लाय की मायनस? Multiply. मायनस करावं लागेल. ब्रॅकेट अगोदर Minus. सोडवावं लागेल, राईट. 5 इंटू Multiply by 4. 4 डिवाइड बाय 2, राईट. 5 इंटू 4 20, बरोबर आहे का? 20. Yes. डिवाइड बाय 2 Yes, and sir. then here 10. 10. 10. So how many times comparison? 10 times 10. comparison we have to perform. Okay, याच्यावर क्वेश्चन येतो एक्झामला सुद्धा. कॅल्क्युलेट नंबर ऑफ कंपॅरिझन. तर हा फॉर्म्युला वापरायचा आहे, 10 टाइम कंपॅरिझन. देन सेकंड, sort the given array in ascending order using bubble sort method and show diagrammatic representation of every iteration of the for. तर आता इथे इलेमेंट दिलेले आहेत, आपल्याला हे सॉल्व्ह करावं लागेल. राईट, सॉल्व्ह करावं लागेल आपल्याला. इलेमेंट लिहावे लागतील. काय इलेमेंट आहेत? 1000, देन -20, देन 300, देन 300, 140, देन 50. 140, ओके, तर एवढे इलेमेंट आहेत आपल्याकडे. Here. तेच नाही होत का? आपण परत लिहूया. काय होते? 1000, राईट, -20. -20, आय थिंक 300, 140, राईट. लास्ट काय होतं? 50 आय थिंक. बरोबर आहे का? मेमरी, हां बरोबर, आपल्या मेमरीत राहायला पाहिजे स्टोअर. ओके, 1000 -20, 300, 140, 50. तर आपल्याला हे सोडवायचंय.
ओके, तर इथे आपल्याला लिहावं लागेल पासेस. त्याच्या अगोदर एन सांगावं लागेल. एन इज इक्वल टू किती आहे? 5. 5, राईट. सो पासेस इज इक्वल टू एन मायनस N 1. minus 1. सो एन इज 5 मायनस 1. सो पास किती झाले? 4 झाले, बरोबर. पासेस आपल्याला 4 झालेले आहेत, राईट. आता मग आपल्याला सॉल्व करायचंय. आता मी पास 1 लिहिणार आहे. ओके, पास 1 पास 1 मध्ये लिहिताना काय आपल्याला अगोदर काय लिहावं लागेल? पूर्ण ॲरे लिहावा लागेल, राईट. पूर्ण ॲरे लिहावा लागेल. पास 1 काय? 1000 मायनस 20 300 140 50. ओके, बघा 1000 आणि -20 कम्पेअर करावे लागतील आपल्याला. पहिल्यांदा हे दोन एलिमेंट कम्पेअर करावे लागतील. फर्स्ट एलिमेंट इज लार्जेस्ट, म्हणजे आपल्याला एक्सचेंज करायचंय. -20 ॲट द पोझिशन ऑफ 1000 अँड 1000 गोज हिअर. देन बाकीचे एलिमेंट आहे तसेच आपल्याला काय करावे लागतील? लिहावे लागतील, राईट. बाकीचे एलिमेंट आहे तसेच लिहितील. तर नेक्स्ट स्टेपला, पुढच्या स्टेपला पहिला दुसरा एलिमेंट कम्पेअर झाला. आता आपल्याला सेकंड आणि थर्ड एलिमेंट कम्पेअर करायचा, राईट. सो -20 सेम. आता 1000 आणि 300 फर्स्ट एलिमेंट लार्जेस्ट आहे का? सर. Yes. येस. सो एक्सचेंज करायचे. 300 आणि 1000 कुठे जातील? 300च्या जागी. बाकीचे एलिमेंट आहे तसेच राहतील. नेक्स्ट -20 आहे तसाच. त्यानंतर 300 आहे तसाच. आता आपण या स्टेपला सेकंड आणि थर्ड एलिमेंट केलं. आता थर्ड आणि फोर्थ 140 इथे, 1000 इथे, राईट. 1000 अँड देन 50. परत लास्ट पोझिशनला सेकंड लास्ट आणि लास्ट एलिमेंट म्हणजे काय? -120 300 140 तिथेच राहतील अँड देन 50 आणि 1000. हे आला आपला पास 1, बरोबर. याच्यामध्ये कुणाला काही कन्फ्युजन काय? No, sir. No, sir. नो पास सर. 1 इज कम्प्लिटेड, राईट. सो आता पास 2 बघूया. पास 2 मी इथे पुढेच लिहितो. ओके, पास 1 इज कम्प्लिटेड. सो आता पास 2 बघूया. पास 2 ला इनपुट कशाचं द्यायचंय? जे लास्ट स्टेप आहे पास 1 Last step Last of step. pass ती 1. लिहिली, राईट. पास 1 ची लास्ट स्टेप लिहिली. आता परत पहिल्यापासून कम्पेअर करायचंय. -20 300 काय होणार आहे का एक्सचेंज? नो, बिकॉज पहिला एलिमेंट ऑलरेडी स्मॉल आहे. सो नो एक्सचेंज. आहे तसंच ॲरे आपल्याला लिहावा लागेल, राईट. आहे तसंच लिहिलं. पहिला दुसरा झाला. सेकंड आणि थर्ड एलिमेंट 300 140. 300 लार्जेस्ट आहे, यस. पहिला एलिमेंट लार्जेस्ट असेल तर आपल्याला एक्सचेंज करायचंय. सो -20 देन 140 देन 300 देन 50 and then 1000. ओके, सेकंड थर्ड झाला. आता काय? थर्ड आणि फोर्थ म्हणजे कोणता? 300 and 50. अगेन 300 इज लार्जेस्ट, दॅट इज फर्स्ट एलिमेंट इज लार्जेस्ट. सो आपल्याला एक्सचेंज करावे लागतील. -20 140 50 300 and 1000. नेक्स्ट सेकंड लास्ट आणि लास्ट एलिमेंट. आता याच्यामध्ये काय होणार आहे का एक्सचेंज? No. नो, No. बिकॉज sir. ऑलरेडी फर्स्ट एलिमेंट इज स्मॉलर, राईट. लार्जर असेल तरच आपण काय करतो? एक्सचेंज करतो. तर ते आहे तसंच मी लिहून घेतलेलं आहे. सो पास 2 इज कम्प्लिटेड, राईट. पास 2 कम्प्लीट झाला. आता नेक्स्ट पास 3. ओके, पास 3. पास 3. ओके, पास 3.
पास 3 ला पास 2 चं लास्ट स्टेप लिहिली. परत पहिल्यापासून कंपॅरिझन करत जायचंय. -20 140 exchange is possible or not? Not. Not. Because first No. element is not larger, so write down again. Then first second झाले, आता second third 140 and 50 exchange होणार आहे. Yes. Yes, Yes, no. sir. Yes, Yes. 140 is larger, right? First element is larger, so -20. खूपदा मिस्टेक होतात. मला वाटतं सोपं आहे आणि अशा मिस्टेक होऊन बसतात. 300 and then 1000, राईट. सेकंड आणि थर्ड झाला, तर थर्ड आणि फोर्थ म्हणजे 140 आणि 300 होणार आहे का एक्सचेंज? नो, No. बिकॉज फर्स्ट एलिमेंट sir. इज नॉट राईट. सो ॲज इट इज आपल्याला लिहून घ्यायचंय. ओके. देन अगेन second last आणि last, again no exchange because first element is not larger, so write down again. So here this is my pass 3. किती passes काढायचे आहेत आपल्याला? 4. म्हणजे आन्सर कंप्लीट झालाय का 4. अजून? नो, आन्सर No. कंप्लीट झालेलं नाही. बरोबर, अजून एक पास राहिलेला आहे. हे पास नंबर 4. पास 4. ओके. पास 4 म्हणजे पास 3 ची लास्ट स्टेप लिहिलेली आहे. परत पहिल्यापासून कंपॅरिझन -20 50 नो एक्सचेंज. राईट डाऊन अगेन. पहिला दुसरा एलिमेंट नो एक्सचेंज, राईट. सेकंड फर्स्ट आणि सेकंड झाला, तर सेकंड आणि थर्ड 50 आणि 140 एक्सचेंज होणार आहे? नो. राईट डाऊन अगेन. आता 140 आणि 300 एक्सचेंज होणार आहे? नो. 300 आणि 1000 एक्सचेंज होणार आहे? नो. पास 4 इज कम्प्लिटेड. आणि लास्टला काय लिहायचंय? सॉर्टेड ॲरे. सॉर्टेड ॲरे इज इक्वल टू और कोलन -20, right? -20 50 140 300. So this is the answer of your काय म्हणतात exercise second question, right? Exercise second question. Sorted array is written. Then now up next बघूया. काय गेलं? Sort the given array in ascending order using bubble sort method and show diagrammatic representation of every iteration. आता एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे, इथे मी दाखवताना असं तुम्हाला सिलेक्ट करून दाखवलं, पण तुम्ही काय करणार, कोणते एलिमेंट कम्पेअर झालेत हे कसं सांगणार प्रत्येक स्टेपला? तर तुम्हाला काय करायचं, त्याच्या भोवती सर्कल करायचं आहे. ओके. तर इथे मी कोणते एलिमेंट कम्पेअर केले, तर फर्स्ट आणि सेकंड केला, नंतर नेक्स्ट पोझिशनला सेकंड आणि थर्ड केला, नंतर थर्ड आणि फोर्थ केला. बरोबर, थर्ड आणि फोर्थ, नंतर फोर्थ आणि फिफ्थ केलाय. बरोबर. तर हे तुम्हाला डायग्रामॅटिकली दाखवायचंय कोणते कोणते इलेमेंट. तर मी प्रत्येकाला बबल ड्रॉ करत नाही, तर तुम्हाला ते करायचे. ओके. ते ड्रॉ करून घ्यायचंय प्रत्येक, म्हणजे वहीमध्ये ते एक्झाम मध्ये समजेल की कोणता एलिमेंट तुम्ही कम्पेअर केलाय त्या स्टेपला. ओके. याच्यामध्ये कुणाला काही प्रॉब्लेम समजलं नाही असं काय आहे का? No. No, sir. सगळ्यांना समजलं का? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके. म्हणजे आपण नेक्स्ट एक एक्झाम्पल सॉल्व्ह करूया. 500 120 2000 -210 89. काय 500 120 2000 -210 89. तर मला इलेमेंट सांगायच्या. इलेमेंट्स काय आहेत ते बघूया. इलेमेंट्स. ओके. काय पहिला इलेमेंट 500, 500. त्यानंतर काय होतं, आय थिंक 120, राईट. 120. -2000, राईट. 2000. 2000. नंतर
अरे 2000 त्यानंतर काय होतं -210 आय थिंक त्यानंतर 89. ओके आपण चेक करूया आहेत का 500 120 ओके 2000 -210 ओके ग्रेट ओके 500 120 2000 -210 89. सो पहिली स्टेप काय कोण सांगते आता तुम्ही सॉल्व करा हे पहिली स्टेप आपण काय लिहितो n is equal to n इज इक्वल टू किती 5 5 राईट त्यानंतर पासेस pass is equal to n minus 1 N minus 1. 1 बाकीचे पण आन्सर द्या बरोबर आहे सांगा किती n म्हणजे काय 5 minus 1 5 5 minus minus 1 काय 5 ची व्हॅल्यू 4 असते 4. 4 4 वेळा 5 काढायचे आहे ओके गुड सो नाउ हियर आय विल राईट पास 1 ओके सो आपल्याला एलिमेंट लिहावे लागतील परत एकदा राईट 500 120 2000 -210 89 ओके 500 120 2000 -210 89 आता फर्स्ट इलेमेंट सेकंड इलेमेंट आपल्याला काय करायचंय कंपॅरिझन करायची आहे काय एक्सचेंज होईल yes sir Yes, sir. बिकॉज फर्स्ट इलेमेंट 1, 2. लक्षात ठेवा फर्स्ट Larger. इलेमेंट लार्जर असेल तरच एक्सचेंज करायचं आता 500 फर्स्ट इलेमेंट लार्जर आहे सो एक्सचेंज 120 500 2000 -210 89 okay next first second completed now second third काय होईल होणार आहे एक्सचेंज 500 and 2000 no No, Yes. sir. right no no No, sir. and now third and fourth exchange is possible Yes, Yes. sir. Yes, sir. yes right because -210 is small and first element 2000 is greatest so -210 right 210 and here 2000 okay then now last second last element and 89 compare करा exchange होणार आहे yes Yes, yes sir. right Yes. so 89 89 okay so pass 1 is completed right so we have to write down pass 2 pass 2 120 500 -210 89 2000 okay 120 and 500 exchange possible No. no because first element is not largest write down again first element second and third yes exchange is possible Yes, sir. because first element Yes, is sir. larger right so here -210 okay then third element fourth element again exchange Yes, sir. third element and fourth element exchange right
थर्ड इलेमेंट, सॉरी काय झालं चुकीचं, -210 500 89. ओके, इथे काय येतील 89 and then 500 and then 2000. Okay, and then now second last and last element, no exchange, right? So pass 2 is completed. आपल्याला किती passes काढायचे? 4, right? So 2 passes आपले झालेले आहेत. Okay, then now pass number 3. Pass number 3. Pass number 3. Pass number 3 ला लास्ट स्टेप लिहायचे pass 2 ची, right? Pass number 3, last step of pass number 2. 120 -210 89 500 2000. Okay, first and second element exchange is possible? No. Yes, minus है ना, right? Minus is there. Right, then now second and third element again exchange is possible, right? Because 120 is larger than 89. पहिला element larger असेल तर possible आहे. And now 120 and 50 no exchange, right? So write down it again. And 500 and 2000 no exchange, so write down it again. Okay, so pass number 3 is completed. And now next pass number 4. Pass 4. Pass 4, last step of pass number 3. Last step of pass number 3. 210 89 120 500. 210 89 exchange आहे का possible? No. No, right? So write down again. 89 120 no exchange, right? So write down again. 120 500 no exchange, 500 2000 no exchange. So this is my sorted array, last step of last pass. So काय लिहायचंय? Sorted array. Sorted array keys, right? Sorted array keys. So this is my answer. So this is the answer of third question of exercise. सर्वांना समजलं का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. Then now next बघूया practical मध्ये काय आहे. So here I think practical is completed. Okay, practical are very simple. Practical 5 we will see later after study of selection sort. This is next type of sorting, selection sort.